Türkiye başkalası Ankara'da 13 saat. İsемsiz muhtaram tamaşar. Bugün 2025 yılının 24 oktyabr Cuma gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuarını tanıysınız. Bizim programma 16 metrli kıska dolqının 17.615 kHz 42 derece gün çıgış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığına koşumtasından Voice of Turkey Vod is radio kanalından topşular. Muhtaram tamaşar, isizge düşüremiz. Bu atın ahırında Türkiye Ovazı Radyosu'dan efir vakıtı hem kıska dolqındagı yaşlığı özgeri. 26 oktyabr yakşamı gününden başlap topşularımızны Türkiye hem Qozan vakıtı bilen gündüzgi saat 2'de 19 metrli kıska dolqının 15.360 kHz eşliğinden tığınılasız. Topşumuzun bugünkü çarılışında sınkı haberlerden soň Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri programısı bilen kızıklı temalar yazmasını taqdim ederiz. Türkiye Ovazı dolqınlarında sınkı haberler. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük Farsı koltuğu seferini tamamladı. Bu seferde 24 kilişu birikitmeleri hem ortak bildirgege kol koyuldu. Erdoğan 21-23 oktyabr günlerinde liderlarının şakırığı bilen Küveyt, Katar hem Oman'a vardı. Seferde iki yaklı münasebetlerine nağıtu, Gazadagi vaziyatni da kiritib, regional hem global meselelerde hizmetdaşlıkni kengaytuga qaragan söyleşiler uzdi. Erdoğan seferin Küveyt'ten başlap jiberdi. Onda onu Emir Meshal El-Ahmed El-Jabir El-Sabah Bayan sarayında resmi tantana bilen qarşı aldı. İki lider biri de özleri hem vekillikler ora söyleşiler uzdırıp, iki yaklı münasebetlerine gözden geçirdi. Tübek hem halkara terakkiyatlar turunda fikir alıştı. Erdoğan, Gazadagi otni to'xtatu kelishuvin o'tawning ahamiyatini bosmasadi hem iki devletli şişilişinin tinchlik için zarur buluvunu qabatladı. Ol, musulman illeri orasında birdamlikning muhim buluvun osuqladı hem Türkiye'nin G'arb partnyorlari bilen Suriye için yaxshiroq kelajak tuzu masalasida hizmetdaşlık boshqarishga azir buluvun bildirdi. Söyleşilerden soň Erdoğan, Küveyt emirine Türkiye'de yasalgan TOK isimli elektrli maşinani bulak etdi. Küveyt emiri onlara Erdoğan hürmetine kişke oş meclisi uyuşturdu. Erdoğan soňundan Doha'ga yol tuttu. Onda onu Hamad Halkara aeroportunda resmi tantana bilen qarşı aldılar. Ol Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani bilen emiri sarayında uçuştu. Söyleşilerde soqlanu, söwde, energetika hem investitsiya ülkelerinde hizmetdaşlıktan nağıtu hem Filistindagi taraqqiyatlar qaraldı. Erdoğan, Türkiye Katar münasebetlerin bik yaxşı dip beyledi hem iki ilning strategik partnerliğinin tübek tutukluluğu için mühim rol oynawını aytdı. Liderler 11. Türkiye-Katar yuqori derejeli strategik komitet oturuşunu jedekledi. Onda bir neçe yağa hizmetdaşlık kelişuvi imzalandı. Katar emiri Erdoğan hürmetine kişki oş meclisi uyuşturdu. Erdoğan seferinin soňgülüşinde Maskatga bardı. Onda onu Oman Sultanı Haysam bin Tarık El Olam sarayında qarşı aldı. İki lider, iki yaklı hem tübek meseleler turuna söyleşti. Filistin meselesinde ortak qarashlarını hem diyalogga negizlengen diplomatiya ahamiyatini osuqladı. Erdoğan, Oman'ın tübek konfliktlarında tortqılışlarında aradaşçı rolün maqtadı hem Türkiye bilen Oman'ın Gazada iki devletli şişiliş tabu tırşılıkların hoplarga devam edeceğini aytdı.
Эрдоğan Султан Хайсамга кызыл төстәге токны бүләк итте. Аннар соклану, энергетика, тау сәнәгате, сәнәгать, югары белем, медиа һәм визадан азат итү кебек шактый өлкәне үз эченә алучы имза тантанасында катнашты. Султан Хайсам Эрдоğan хөрмәтенә төшке аш мәҗлесе оештырды. Фәлестин каршылык күрсәтү төркеме Хамас бөтен Фәлестин төркемнәре белән бергә милли диалог барышына кушылуын белдерде. Мисыр аралашылганда Каһирәдә Фатах белән үткәрелгән сөйләшү белән бер вакытта оештырылган җыелышларда Газада отны туктатуның икенче этабы һәм төбәкнең киләчәге кузгатылачак. Сүзче Хасан Касым Хамасның Фәлестин җитәкчелеге һәм башка төркемнәр белән бердәмлек эзләвен белдереп, милли мәнфәгатьләрнең партия мәнфәгатьләреннән өстен куелуына басым ясады. Касым сугышның гамәли буларак бетүенә кагылышлы Төркия, Мисыр, Катар һәм Америка Кушма Штатлары биргән гарантияләрне телгә алып, Хамасның отны туктатуга тугрылыгын раслады. Төркия белән бергә 15 ил белән Гарәп лигасы һәм Ислам хезмәттәшлек оешмасы Израильнең яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлегендә Израиль суверенлыгын игълан итүен күздә тотучы канун өлгеләрен кискен рәвештә гаепләде. Уртак белдергедә халыкара хукукның БМО иминлек шурасының 2334 номерлы карарының һәм БМО халыкара мәхкәмәсе карарларының бузылуы искәртелеп узылды. Израильнең Фәлестин җирләрендә суверенлыгы булмауына басым ясалды. Белдергедә Газага гуманитар ярдәм җиткерелүендә үз эченә алган БМО халыкара мәхкәмәсенең киңәш карары канәгатьлелек белән каршыланды һәм Израильнең бер яклы адымнары мәсьәләсендә кисәтү ясалды. 1967 елгы чик буена нигезләнгән, башкасы көнчыгыш Кудус булган бәйсез Фәлестин дәүләтенең хуплануының даими региональ тынычлык өчен бик әһәмиятле булуы җиткерелде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Нигерия армиясе дрон һөҗүмнәреннән соң дистәләгән сугышчыны үтергән. Нигерия армиясе атна кишертәсендә Борно һәм Йоба вилаятларындагы хәрби базаларына нишан итеп алган кешесез һава аппаратлары ярдәмендәге һөҗүмнәрдән соң кимлегәндә 50 сугышчының үтерелүен белдерде. Хәрби очкычлар ярдәм иткән хәрби берлекләр Диква, Мафа, Гаджибу һәм Катаркода координацияле һөҗүмнәргә җавап бирде. Җавап кайтарды. Гаскәр һөҗүмчеләрнең кем булуын ачыкламага булса, күзләү чыганаклары вакыйгадан Диаштан аерылып чыккан төркемне җаваплы тотты. Майор Сани Уба берлештәр вакытында хәрбиләрнең дә һәлак булуын, Мав һәм Диквадагы көчле берлештәрдә бик күп машинага, хәрби техника һәм бинага зыян китерүен белдерде. Русия илбашы Владимир Путин Русиянең АКШ яки башка илләрнең басуына һич башын иymәячәген белдереп, Русия җирләренә каршы һөҗүмнәргә бик җитди җавап кайтарылачагын кисәтте. Путин АКШның Роснефть һәм Лукойлга каршы яңа санкцияләрне дусларча булмаган адымнар буларак бәяләде һәм буларның Русия икътисадына яки энергетика тармагына зарар китермәячәген алга сөрде. Глобаль энергия базарларындагы тотрыксызлыкның бәяләрне арттыра алачагын, моның Америка Кушма Штатларына да тәэсир итәчәген белдерүче Путин Украинага ракета чикләүләренең бетерелүенең киеренкелекне арттырган адым буларак бәяләде һәм теләсә кайсы бер Томахаук һөҗүменә Русия җавап кайтарачак дип кисәтте. Израиль парламенты Кнессеттың Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлеген аннексияләү турындагы өлгеләрне яклауыннан соң Нетаньяхуның Трамп каршында бик нечкә бау өстендә йөрүе әйтелә. Американың югары дәрәҗәле рәсми Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяхуга Израиль белән Хамас арасындагы отны туктату килешүен җимерүгә юл куйса, АКШ илбашы Дональд Трамп тарафыннан җитди нәтиҗәләргә дучар булачагы турында кискен кисәтү ясады. Иврит телендә тапшыручы
Channel 12 эфирінде Axios хабаршысы білдіргенше, ақш рәсми Нетаньяхуға Трамп қаршындан бик нишке бау устында еруін әйткен. Әгәр булай дәвам итсә, килешүне бузачак, килешүне буза икән, Дональд Трамп аның белән исәпләшәчәк дип кисәткән ул. Бу белдерүләр Израиль парламенты Кнессетның Йорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегенең кайбер өлешләрен аннексияләү белән бәйле кануннар кабул итү тырышлыклары аркасында Вашингтон белән Тель-Авив арасындагы киеренкелек арткан вакытта ясалды. Хәбәргә караганда, АКШ илбашы урынбасары АКШ вице-президенты Венс пәншәмбе көнне Израильгә дипломатик сәфәрен тәмамлаганнан соң Кнессетның бер көнлек аннексияләү белән бәйле ике канун проектын беренче укылышта растауын ишеткәч аптыраган. Тель-Авивтагы Бен-Гурион аэропортында журналистлар белән сөйләшкәндә Венс бу тавыш бирүне тәнкыйтьләп, әгәр бу сәяси маневр булса, бик акылсыз адым. Мин моны шәхсән мыскыллау дип кабул итәм, дип белдерде. Израиль рәсми Channel 12 каналына белдергәнчә, Нетаньяхуга моның көчле реакция тудырачагы турында беренче көнлек кисәтү ясалган. Әмма ул тавыш бирүне туктату өчен берни дә эшләмәгән. Израиль Кнессеты аннексияләү белән бәйле ике канун лөгесен беренче укылышта раслады. Әлеге кануннарның үз көченә керү өчен тагын 3 тавыш бирү кирәк. Бу кануннар Илбашы Трампның ачык каршылык белдерүенә карамастан расланды. Ул узган айда Израильгә Йорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлеген аннексияләүне рөхсәт итмәячәген белдергән иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Егерме ел элек футболны санамыйча Төркиядә барлыгы 278 мең лицензиялы спортчы бар иде. Яшьләр һәм спорт министрлыгына күрә бу сан бүгенге көндә 7 миллион 100 меңнән артты һәм буларның 4 миллион ярымнан артыгы актив буларак ярышларда катнаша. Спорт клубы саны да артты. 2002 елда якынча 6 мең иде, алар хәзер 25 мең. Бер вакыт футбол белән кызыксынучы һәм көрәш традициясе белән танылган Төркия бүген спорт хикәясен кабат язды һәм дөньяның иң тиз үсүче спорт илләреннән берсенә әйләнде. Бу тиз үсешнең артында нәрсә тора соң? Бүгенге программа 9 сентябрь көне ТРТ бортта басылып чыккан Төркиянең спорттагы алтын чорында төрек спортчылары үсеш ала исемле мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Волейбол заллары туп-тулы, Олимпиада пьедесталлары таныш, паралимпик спортчыларны алкышлыйлар һәм спортчыларны дөньяның һәр почмагында таныйлар. Төрек спортчылары ил күләмендә һәм чит илләрдә тарихи уңышларга ирешә. Бу уңышның тамырлары спортчы булырга хыялланган миллионлаган балага, меңләгән спорт клубының үсүенә һәм корылмаларга кертелгән зур инвестицияларга барып тоташа. Стадионнар, бассейннар, спорт заллары һәм күнегү үзәкләре илнең һәр почмагында булдырылды һәм спортны тормыш рәвешенең бер өлешенә әйләндерә. Спорт күңел ачу чарасы булудан туктап, милли горурлыкка әйләнде. Кертелгән инвестициялар медальләр белән түләнде. 2002 елда төрек спортчылары халыкара ярышларда 1481 медаль яулады. 2024дә исә бу сан рекорд куеп 9747 булды. 2025 елның уртасында исә Төркия традицион спортлар, паралимпик һәм академик ярышлардан 3500 медаль җыйды. Быел Истанбулда оештырылган Европа яшьләр арасында паралимпик уеннарда Төркия 77 медаль белән беренче булды. Кытайдагы дөнья уеннарында төрек спортчылары 1 алтын һәм 4 көмеш медаль алды. Германиядә оештырылган бөтен дөнья университет уеннарында исә Төркия тэквондо, киртәле чабу, диск ыргыту һәм җәядән атудагы җиңүләре белән 18 медаль яулап 8нче урынны алды. Гимнаст Адем Асиль Германиядә узган Европа гимнастика чемпионаты 2025дә кабат Европа чемпионы булды. Такым спортларында да зур уңышлар яуланды. Хатын-кызлар волейбол такымы Таиландта оештырылган Халыкара волейбол федерациясе бөтен дөнья чемпионаты 2025дә көмеш медаль алды.
Иратлар баскетбол командасы ise Литвадагы Евробаскет 2025 финалына чыгып көмеш медаль яулады. Түркия илбашы Речеп Тайып Эрдоган Түркиянең үз социаль медиасында аларны горурланып мактады. Токио 2020-дә Түркия үз тарихында иң зур Олимпиада уңышына ирешеп 13 медаль яулады. Алтын медальны җәядән отучы Мете Газоз, боксчы Бусенас Сүрмәнәле алды. Булар илнең җәядән атуда һәм бокста беренче Олимпиада алтыннары һәм медальләре булды. Бу уңыш Париж Олимпиадалары 2024-дә дә дәвам итте һәм Түркия 8 медаль яулады. Паралимпик спортчылар да тарихка керде. Токио һәм Парижда Түркия барлыгы 28 медаль белән яңа паралимпик рекорд куйды. Паралимпик өстәл теннисчысы Абдуллах Öztürk Токиода иратлар арасында икенче алтын медален алып танылды. Севда Алтынолук исә Парижда 3нче тапкыр голболда алтын медаль яулап Түркиянең инклюзив спорт өлкәсендә абруен ныгытты. Yusuf Dikeç needs no introduction. Кайчак уңыш медальләрдән тормый. Мәсәлән, спортчы Юсуф Дикеч 52 яшьлек атучы Париж Олимпиадалары 2024-тә партнеры белән бергә көмеш медаль алып интернетта танылды. Буталчык җайланмалар урынына колакларын ябып һәм күзлек киеп тыныч кына ату башкарды ул һәм тиз арада танылды. Дикечнең видеоязмалары TikTok, Instagram һәм X-та күренә башлады. Җанатарлары аңа Джон Вик һәм иң текә олимпиадачы дип атады. Аның даны спортны да узып китте һәм төрек спортчыларының медальләр белән беррәттән хыял көченең ныклыгын күрсәтте. Ләкин Түркиянең спорттагы алтын чоры бер төндә генә булмады. Бу чор алдагы буыннарның мирасына барып тоташа. Көрәшче Яшар Доу 20нче гасыр уртасында Олимпиада, дөнья һәм Авропа чемпионатларында алтын медальләр казанды. 80нче һәм 90нчы елларда исә штангычы Наим Сөләйман оглы күп кенә рекорд куеп барлык вакытларның иң танылган чемпионнарыннан берсенә әйләнде. 1992 елда дзюдочы Хулия Шәнюртның бронза медале Төркиядә хатын-кыз спортчы тарафыннан яуланган беренче Олимпиада медален тарихка кертте. 21нче гасырда исә тэквондочы Сәрвәт Тазегүл Олимпиада алтынын алды һәм күп тапкыр дөнья чемпионы булды. Һәм Төркиянең беренче спорт тармагы булган футболның да легендар мизгелләре булды. Милли җыелма команданың FIFA Дөнья Кубогы 2002-дә 3нче урынны алуы бар дөньяны шаккатырды. Авропа чемпионаты 2008-дә исә Төркия ярым финалга чыкты. Бу җиңүләр миллионлаган яшьләргә илһам бирде һәм футболның милли горурлык белән спорт мәдәниятен шәкилләндерүдәге ролен ныгытты. Яшьләрнең үсеше бу уңышның этәргече. 2017 елдан бирле Төркиянең спорт сәләтен билгеләү программасы 9 миллионнан артык укучыга иреште һәм якынча ярты миллионында атлетик потенциал күрде. 2024-2025 елларда исә 1 миллионнан артык балага бәя бирелде. Бу спортчыларның күбесе инде атлет белемен бирү үзәкләренә йөри. Бу үзәкләр соңгы 20 елда 28дән 61гә җитте һәм хәзерге вакытта анда 4100дән артык яшь спортчы бар. Төркиянең 25 шәһәрендә эшләп килүче Олимпиадага хәзерлек үзәкләре дә 1300 тирәсе спортчыны Олимпиадага әзерли. Елда 250 меңнән артык булган спортчы саны бүген 7 миллионнан артык. Алар меңләгән медаль алды. Чемпионнар үсә һәм илнең горурлыгына әйләнә. Төркия спортында алтын чор башланды. Моны бар дөнья күзәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге программа 9 сентябрь көне ТРТ World'та басылып чыккан Төркиянең спорттагы алтын чорында төрек спортчылары үсеш ала исемле мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Эфирдә Төркия авазы.
Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Hürmetli тыңлаучылар, Türkiye'nin Künşıгыш Anadolu төбәгендәге Van күленә яры булган Битлис шәһәренең Адил-Җаваз районы исемен алган Адил-Җаваз күл таягы, Адил-Җаваздагы авылларга хезмәт күрсәтү ассоциациясенең мөрәҗәгатеннән соң 2019 елда Türkiye'nin географик теркәлгән эшләнмәләре арасына керде. Олы яшьтәгеләр өчен һәм туристик максат белән ясалучы таяклар бу җирләрдә үстерелүче Әстерхан чикләвеге агачыннан ясала. Таяклар өчен махсус үстерелүче агачларның ботак урыны әз булырга тиеш. Кул таяклары өстендәге бизәкләр тарихи корылмаларда күрелгән Урарту, Сәлҗуклы һәм Госманлы мотивларыннан илһамланып, оригиналь буларак дизайнланган һәм бүгенгә кадәр килеп җиткән. Кул сәнгате булган Адил-Җаваз таягы көнлек куллану өчен ясалганнан кеше авырлыгын күтәрә алачак дәрәҗәдә калын. Туристик максат белән ясалучылары нечкәрәк була. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Türkiye Ovazı Radyosu her vakıttagıça yanınızda. Мақтарам таңшар, Türkiye Ovazı Radyosu'dan Татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ашлыгыннан Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот ис радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Türkiye һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Мөхтәрәм таңшар, исегезгә төшерәбез. Бу атна ахырында Türkiye Ovazı Радиосының эфир вакыты һәм кыска дулкындагы яшьлыгы үзгәрә. 26 октябрь якшәмбе көненнән башлап тапшырыбызны Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан тыңлыйларсыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр